اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت پیش کروں گا جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں ہر اس شخص کے لیے ہے جو آج کے دور میں زندگی گزار رہا ہو، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کے کان کھلے ہوئے ہیں، جو لوگوں سے ملتا ہے، جو کچھ چیزیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے اس حکم سے لاپرواہی کر رہا ہے یا بے خبر ہے، یا پھر وہ اس آیت کا کافر ہے، منکر ہے۔ جبکہ اس بیماری میں جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، اس خرابی میں بڑے بڑے عقلمند لوگ جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، جو علماء ہیں، جو مدارس سے فارغ ہیں، جو مسجدوں کے امام ہیں، جمعے کے خطیب ہیں، لیڈرز ہیں، جو اچھی خاصی انفارمیشن رکھتے ہیں اسلام کی، دین کی، قرآن کی، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ بھی۔ اب باقی عام جنتا کا تو چھوڑ دیجیے۔ خیر، سورہ حجرات ہے 49 نمبر پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے۔ ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ گیا۔ فاسق کون ہے؟ جو جان بوجھ کے حرام کام کرے، غلطی سے ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے۔ بنباء، کوئی خبر دے، فتبینوا ان تصیبوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، غور کرو اس کے اوپر، اس انفارمیشن پہ کہ وہ انفارمیشن کیا دے رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانی طور پہ نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں شرمندگی محسوس ہو، چاہے وہ دنیا میں تم ذلیل ہو جاؤ یا آخرت میں ذلیل ہو جاؤ۔ یعنی مجھے آ کے کوئی بھی خبر دے دیتا ہے، وہ کسی کے بھی بارے میں دیتا ہے، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے دوستوں کے بارے میں، یا میری خبر کہیں لے جا کے پہنچاتا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ ڈیلی ہم سے ملتا ہے اور ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یہ تو اکثر جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، ایک وقت بولتا ہے، وہ ٹائم پہ آتا نہیں ہے، کبھی آنے کا وعدہ کرتا ہے پھر بھی نہیں آتا، اطلاع بھی نہیں کرتا، یہ فاسق ہے، جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے، گندی حرکتیں کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے گندے حرکتوں کی طرف ان کا خیر۔ فاسق جو بدکار ہے اور جان بوجھ کے بدکاری کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، ایسا آدمی جب کوئی خبر لائے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس آدمی کی حیثیت کیا ہے، اس کی باتوں کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس۔ ہم اس کی بات سن کے جو ہے کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کر لینا ظلم ہے، ان کے بارے میں کچھ بول دینا غیبت ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ اکثر ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے، روز، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، جوانوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، غیر مسلموں میں۔ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو، ایک دن یہاں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں تو پکا ذلیل ہونا ہی ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کے سامنے یہ جتنے لوگ میڈیا کی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو آج میری نظر سے گزرا، دھروف راٹھی کا، میں ان کا شکریہ ادا کرتے اور ہوئے ایک بار پھر سے انڈین نیوز چینلز نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ یہ دیکھو، انڈیا نیوز نے برج خلیفہ کو ہی گرا ڈالا۔ ٹائمز ناؤ نے کہا کہ میسائلز نے برج خلیفہ کو ہٹ کر دیا ہے۔ نیوز 18 نے برج خلیفہ پر حملے کا پہلا ویڈیو دکھانے کا دعویٰ کیا۔ دیکھو تھمبنیل میں کیسے برج خلیفہ پر آگ لگتے ہوئے دکھائی ہے، لیکن اصلی میں ایسا اکثریت ہوا ہی مسلمانوں نہیں۔ اسی کی طرح راہل شیو شنکر اور انجنا اوم کشیپ نے یہی یہ نیوز ویڈیو دیکھنے شیئر میں کرتے گزر ہوئے رہی کہا ہے۔ کہ دبئی پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی میں یہ کچھ دن پہلے بحرین پر ہوئے حملے کا ویڈیو تھا۔ اس بار این ڈی ٹی وی بھی پیچھے نہیں رہا۔ اس کے رپورٹر آدتیہ راج کول نے سعودی عربیہ میں یو ایس ایمبیسی پر حملے کی خبر پر ایک پرانا ویڈیو چلا دیا۔ یہ خبر ضرور سچ تھی، لیکن یہ ویڈیو ان ریلیٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو دیکھیے جو ٹائمز ناؤ اور ریپبلک ٹی وی نے چلایا۔ اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک مہیلا دبئی کے ایک اپارٹمنٹ میں لائیو سٹریم کر رہی تھی اور ایک ایرانین میسائل نے اس اپارٹمنٹ کو اڑا دیا، لیکن یہ ویڈیو نہ تو دبئی کے کسی اپارٹمنٹ کا تھا، نہ ہی دبئی کا تھا۔ سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ کچھ میڈیا والے لوگ اے آئی جنریٹڈ ویژولز کا ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ یہ وار کی اصلی فوٹیج ہو۔ لوگ نیوز کھولتے ہیں سچ دیکھنے کے لیے، نہ کہ ایسے اے آئی جنریٹڈ وار ویڈیوز دیکھنے سچ کے بھی لیے۔ کیوں دیکھنے جتنے میں تیز سائرنز ان نیوز چینلز کے سٹوڈیوز میں بج رہے تھے، اتنی تیز سائرنز تو کسی وار زون میں بھی نہیں بجے ہوں گے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے تازہ آنکڑوں کے مطابق اور جہاں پوری دنیا میں اس وار کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ایکسپرٹس کو بلایا جا رہا ہے، وہیں انڈین میڈیا یہ کام ایسٹرولوجی سے کر رہی ہے۔ چترا ترپاٹھی نے کلیم کیا کہ یہ وار اس لیے شروع ہوئی کیونکہ ایران کی کنڈلی خراب تھی۔ کہ یہ یدھ صرف بھو راجنیتک
न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। एक एस्ट्रोलॉजर ने तो ये तक प्रिडिक्ट किया कि ग्रहण के बाद में चाइना इस वॉर में शामिल हो जाएगा। ग्रहण जब चल रहा होगा और ग्रहण के होते होते भी अब इस युद्ध से दूर नहीं रहेगा, वो भी अब इस युद्ध में कूदने वाला है। सबसे घटिया चीज जो ये करते हैं वो है वॉर की डेथ्स को एक क्रिकेट मैच स्कोर की तरह दिखाना। एक के बदले 14 लोगों मारा। को दो मुर्गे लड़ा के तमाशा देखने की आदत है। स्कोर कार्ड बना रखा है लोगों की डेथ्स का। असलियत में दोस्तों देश दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इन न्यूज चैनल्स को सच से फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए ये वॉर्स, ये अटैक्स, ये सिर्फ टीआरपी बटोरने का तरीका है। याद करो जब अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई थी तो क्या निकल कर आया था वहां पर। पुलवामा हमले के बाद अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप पर लिखा था, दिस अटैक वी वॉन लाइक क्रेजी। अगर आपके परिवार या आपके दोस्तों में से अभी भी कोई न्यूज चैनल्स को देखता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक जनता इन्हें पूरी तरीके से बॉयकॉट ना कर दे। इससे ना सिर्फ देश को नुकसान हो रहा है बल्कि नुकसान आपके दिमाग पर भी हो रहा है। जब आप बार बार ऐसी खबरें सुनते हो कि लूनर एक्लिप्स में खाना नहीं खाना चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो गलत होगा ही। लेकिन ये चीजें सरासर झूठ होती है और 100% सुपरस्टिशन है। चंद्र ग्रहण का सच जानने के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हो। हाँ, इस कदर मुब्तला है इस बीमारी में, स्पेशली मुसलमान। आप देखिए, अरे भाई मेरे आपके हाथ में कुरान मोबाइल है, उसमें कुरान है। बारहा मैं लोगों से कह रहा हूँ भाई कम से कम उर्दू तर्जुमा सुनिए। आधे घंटे में एक पारे का उर्दू तर्जुमा रिकॉर्डेड मौजूद है। हर महीना आप एक कुरान मुकम्मल सुन सकते हैं अपनी उर्दू आसान ज़ुबान में। मगर किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। क्यों? अंदर कुफ्र भरा हुआ है, शिर्क भरा हुआ है, निफाक भरा हुआ है, माँ बाप की अंधी तकलीद, मौलवियों की अंधी तकलीद, ग़ुलामी भरी हुई है। इन्होंने अपने उलमा को अपना माबूद बना रखा है, अपने मुर्शिदीन को अपना माबूद बना रखा है, अपने आइम्मा को अपना माबूद बना रखा है, अपने लीडर्स को अपना माबूद बना रखा है। तो कहाँ से हिदायत मिलेगी? गंदगी का ये आलम है कि सर के बाल से पैर के नाखून तक गुनाहों में मुब्तला है। हर किस्म का गुनाह, वही वजीफ़ा रोज़ की तरह आज भी पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल मेरे भाई, अभी भी अगर किसी को थोड़ी सी इंसानियत है, थोड़ी सी शर्म व हया है, थोड़ी सी गीरत बाकी है, अगर इंसान हो, दिल धड़क रहा है, सांसें ले रहे हो, फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हो, फ्री में तुम्हारे गुर्दे काम कर रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं, तुम्हारे फेफड़े काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, खून की रवानी हो रही है, बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, तो ये सारा कुछ ख़राब होकर अल्लाह के पास एक मुजरिम की हैसियत से जाने से पहले सुधर जाइए। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानो तआला ने कानों की और आँखों की सलाहियत की एक लिमिट रखी है। मैंने अभी कमरे का दरवाज़ा लगा दिया तो इस दीवार के पीछे मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, वहाँ की आवाज़ नहीं आएगी जब तक कि वो लिमिट क्रॉस ना कर दे। एक पर्दा है, एक कपड़ा है, इसके पीछे छुपा हुआ जिस्म आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपकी आँखों की लिमिट इतनी है। यहाँ बैठे बैठे ईरान में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, वो इसराइल में क्या हो रहा है, जहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है, जहाँ जो हो गया वो हो गया। आपके पास अगर टाइम है, लोगों को समझाना है तो आप न्यूज़ भी देखिए। मैंने भी मोबाइल से ही ये निकाला है, उसमें से कंटेंट ढूंढ के निकालिए। आप 1 घंटा रख लीजिए, आधा घंटा रख लीजिए, 2 घंटे रख लीजिए, 24 घंटे में से 2.5 घंटे रख लीजिए 10%। उसके बाद 90% खुद सुधरने का, दुनिया को सुधारने का काम भी तो कीजिए। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है नॉलेज हासिल करने का। इंटरटेनमेंट या 2 मुर्गों को लड़ा के जो है आप मज़े ले रहे हैं। कभी क्रिकेट मैच देखते हैं नालायक, कभी फुटबॉल मैच देखते हैं। कम से कम कोई अच्छी मूवी लगा के देखिए। अंबिया के वाक़यात हैं, उसमें भी कुछ झूठ कुछ सच है, लेकिन फिर भी देखिए। कुरान पढ़ने से आपको ये तो मालूम हो जाएगा कि ये वाक़या झूठा है। अपनी हिफाजत कीजिए मेरे भाई, अपने वक्त की हिफाजत कीजिए। कभी भी कांटा रुक सकता है। ये आपकी घड़ी में कितना वक्त बचा हुआ है ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। रसूलुल्लाह भी नहीं जानते थे खुद उनकी घड़ी में क्या टाइम बचा था। और बोल दिया अल्लाह ताला ने, आप बता दो इनको क़यामत कब आएगी, मेरी मौत कब आएगी, मुझे नहीं मालूम। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, मुझे नहीं मालूम। जो अल्लाह ने इन्फॉर्मेशन दी वो मैं पहुंचा दिया तुम लोगों को, बस। कुरान अगर बोल रहा है ये हरकतें करने वाले काफिर हैं, आप बताइए भाई आप ये हरकतें कर रहे हैं। ये थर्मामीटर है, आपको आपका बुखार बता रहा है कि आपको 104 बुखार है। बस मेरी तरफ से मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ। अब लोग नाराज़ होते हैं, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करते हैं, ना खुद कोई काम करते हैं ना दूसरा कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते। नहीं कर रहे हैं तो उसको उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दीजिए। अगर कुछ बोलना है, कमेंट देना है तो इतनी मर्दानगी तो होना चाहिए। मुझे कॉल कीजिए, पूछिए मुझे भाई आपका कोई नंबर है तो दीजिए, मुझसे बात कीजिए।
چلیے خیال رکھیے اپنا.